सत श्री अकाल बाई जी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਨੁਮਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਨੇ, ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਜੰਗਲਨੁਮਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ, क्योंकि जंगल का इलाका है, खेतों का इलाका है, तो क्यों इत्थे एक गाउन दी आवाज़ां आ रही ने। लो बाई जी, चलदे हां, देखदे हां अगे जाके कि किस शख्स दी ये आवाज़ आ रही है अते क्यों। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि संगीत रूह की खुराक होंदी है ते रूह नूं हर वेले इस खुराक की जरूरत रहिंदी है। ते जदों संगीत किसी दे कन्नां विच गूंजदा है तां उसकी रूह आत्मा संतुष्ट हो जाती है अते मनुख तरो ताज़ा हो जाता है। बड़ा अजीब इलाका तुहानूं एक बारी पिछों भी दिखाने जिथों असी निकल के आए हैं। कच्चा रस्ता बिल्कुल अते आसे पासे बेशक खेत ने, 2-3 मोटरसाइकिल खड़े हुए भी नज़र आ रहे ने। अगे जाके वेखांगे कि की है, तुहानूं आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बाई जी का ध्यान हजे साडे पासे नहीं गया। भाई साहब नूं, बाई जी नूं हजे नहीं पता लग्या साडे बारे। अजीब जिहा जैकाए जदों आप बोलीए तां शायद वांगू लगदा, जदों दूजा बोलदा, जदों आप बोलीए तां शायद वांगू लगदा, जदों दूजा बोलदा तां जहर वांगू लगदा, जदों दूजा बोलदा तां जहर वांगू लगदा। झूठ दा भी मित्रो अजीब जिहा जैकाए, बाई जी का ध्यान हजे साडे वल नहीं गया। एक झुंगी नुमा इत्थे बनाई हुई है। जदों दूजा बोलदा तां जहर वांगू लगदा, जदों दूजा बोलदा तां जहर वांगू लगदा। रब भावें देई जावे। बाई जी ने देख लिया सानू, बड़ा वधिया। बाई जी तुसीं सुर लगा रहे सीगे, तुहाडे नाल थोड़ी गलबात भी करांगे। असीं तां इत्थों लंघे जा रहे सी ते साडे कन्नां दे विच संगीत दी आवाज़ आई तां असीं कहा कि देखी जरा रुक के। रस्ता बेशक बहुत क्योंकि सानू लग रहा सी औखा हो सकता इत्थे आने वाले हरेक व्यक्ति के लिए ये राह औखा ना होवे। कच्चा रस्ता सी, बरसात क्योंकि पै के हटी हुई है, परंतु संगीत की आवाज़ जो साडे कन्नां विच पई ते बाई जी ने जंगल दे विच मंगल किया होया है। असी बाई जी नाल गल भी करन दी कोशिश करांगे क्योंकि तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे। इत्थे पॉपुलर की कटाई का काम चल रहा है, पॉपुलर कट्टिया जा रहा है, लेबर भी पिछे लगी हुई पॉपुलर कट्टण दे लई। ते ये बाई जी अपना गाण दे विच मसरूफ ने अते लगातार हारमोनीयम वजाया जा रहा है ते गा रहे ने। शूज़ बूट कड्ढने पैणगे बाई जी नाल गल करन दे लई। बाई जी सॉरी तुहानूं डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बाई जी, सत श्री अकाल जी। की नाम है तुहाडा? बाई जी मेरा नाम जरनैल सिंह जैला। जरनैल सिंह जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੱਥ ਵਗੈਰਾ, ਫੋਕ, ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ? ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਪ ਕੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੈਲਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ
ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਰਚੈਂਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਬੈਠ ਜੀਦਾ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਲੋਕ ਤੱਥ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਚਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਾਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਗਾਓਗੇ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਕਨਵਰ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਅੱਛਾ ਗਾਓਗੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਫਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਤੋਂ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੋਂ ਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਕਿਧਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਕਿਧਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਕੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਓ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਓ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ। ਹੋਏ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ, ਬਾਬਿਓ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ। ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਏ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਕੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਓ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਿਓ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ, ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਜਰਾ ਕ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੈਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣੀਏ। ਆ ਪੈ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਆ ਉੱਥੇ ਕਰ। ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੈਲਾ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਜੈਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਭਰਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਛਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਮਸ, ਥੋੜੀ ਹੁਮਸ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੈਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਦੇਣਾ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮौज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਜਵੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਗੀਤ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲਿਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲਿਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਟਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਆਮਦਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਰ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਪ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤਕ ਮਾਇਆ ਨੋਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤਕ ਮਾਇਆ ਨੋਹਾਂ ਦਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖਾਈਦਾ, ਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹੀਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੌਜ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਜਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੌਜ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ, ਹੋਰ ਲਾਲਚ, ਹੋਰ ਲਾਲਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸੂਫੀਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਕੁਝ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ, ਕੁਝ ਸੂਫੀਆਨਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ,
ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਾਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਦਿਲੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲਿਆ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੁੱਲਿਆ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਂਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਗੋਲਡ ਹੋਇਆ ਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਚ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਤੁਰਿਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਗਰ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਕਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜੋ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਏ, ਚਾਰ ਲਓ ਛਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲਓ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਖੱਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੇਮ, ਫੇਮ, ਮਨੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਟੈਲੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋਬਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਯਾਰ ਅਲਵੇਲੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚੇਲੇ। ਸਭ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਏ, ਸਭ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਏ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਖਦਾ ਏ ਮਿੱਤਰੋ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਖਦਾ ਏ ਮਿੱਤਰੋ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਜੈਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।